Dear students, I hope you understand the previous portion. Let's start our new session. In the previous sessions, we learned about debtors and creditors. Do you know why we prepare those accounts? Because in incomplete records, informations are not complete. So we have to prepare final accounts, trading and profit and loss and balance sheet. That's why to find out sales and purchases, we prepare debtors and creditors. What are the steps to be followed to prepare final accounts in incomplete records? Opening statement of affairs is to be prepared to find out the opening capital. First step, opening the statement of affairs and to prepare and find out the opening capital. And then second step, missing figures are find out with the available data. Missing figures must be found out with the available data. It may become necessary to prepare a cash book to find out the missing items such as cash purchase, cash sales, etc. By preparing the total debtors account, creditors account, the credit sales and credit purchase can be find out respectively. Bills receivable account and bills payable account are to be prepared to find out the balance of bills receivable received and bills payable accepted respectively. And then third step, the final step is to prepare the trading profit and loss and balance sheet. And then let's see the illustration 16. From the following details, you are required to calculate the credit sales and credit purchase by preparing credit sales na debtors account, credit purchase na creditors account, bills receivable account and bills payable account. அதாவது டெப்டாஸ்னா என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா கிரெடிட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும், கிரெடிட்டாஸ்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ வந்து சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் கிவன் and then solution. First open the bills receivable account because bills receivable informations are available, so only prepare the first bills receivable account and then prepare the debtors account. First bills receivable account. Bills receivable na asset, so opening balance debit side, closing balance credit side. So bills receivable na first opening எங்க இருக்கு அப்படின்னா opening bills receivable 5000 இருக்கு. So enter in 5000 to balance brought down opening balance 5000. And then next cash received for bills receivable. Cash received for bills receivable. அப்போ enter in the credit side by cash account. By cash account, cash received for bills receivable rupees 14,000 enter on the credit side. And then bills receivable discounted rupees 1200 is given, so enter in the credit side by debtors account. By debtors account bills receivable discounted 1200. And then closing balance, by balance carried on closing balance. Closing balance bills receivable 1000 is given, so enter in the credit side by balance carried on rupees 1000. And then debit side opening balance, only one item are entered in the debit side opening balance, so added the credit items 14,000 plus 1200 plus 1000, you get the answer 16,200. And then 16,200 subtract minus 5,000, you get the answer 11,200. That is the to debtors account. To debtors account bills received. To debtors account bills received. ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது அசட்டு, அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். பில்ஸை வந்து கேஷாக ரிசீவ் பண்ணால் பை கேஷு, பை வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்கவுண்ட் ஆச்சுன்னா அதை கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் வந்து 11,200 அப்படிங்கிறது வந்து டு டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட். பில்லை வந்து இந்த 1 இயருக்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ பில்லை வந்து டெப்டாஸ் மூலமாக நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், அதான் வந்து 11,200. அண்ட் தென் ஓப்பன் தி டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட். டெப்டாஸ்னா அசட், ஸோ என்டர் அண்ட் தி ஓப்பனிங் சைடு வந்து டெபிட் சைடு இருக்கும், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம்.
அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து டெப்டாஸில் 60,000 இஸ் given. ஸோ என்டர் இன் தி டெபிட் சைட் டு பேலன்ஸ் brought down 60,000 அண்ட் தென் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெப்டாஸ் rupees 1,30,000. அப்போ எனது கிரெடிட் சைடு வந்து பை கேஷ் 1,30,000 அண்ட் தென் discount allowed to customers, discount allowed by suppliers. Discount allowed to customers means discount allowed. நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் இப்போ அலோவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு. அப்போ அது வந்து that is the meaning discount allowed. Discount allowed by suppliers. Discount allowed by suppliers. Suppliers வந்து நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ that is the meaning discount received. இதுதான் இது ரெண்டு. இப்போ அது ரெண்டையுமே நீங்கள் இம்பார்ட்டண்டாக ரிமெம்பர் பண்ண ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டிஸ்கவுண்ட் allowed to customersனால் டிஸ்கவுண்ட் allowed. டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் பை சப்ளையர்ஸ். பை சப்ளையர்ஸ் நம்ம அவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அப்போ அது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு. அப்போ இந்த சம்மில் டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு டு கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு வரும். நம்ம வந்து என்னது டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு பை சப்ளைஸ் தான் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு. அப்போ பை டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு அப்படின்னு என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம். 5,500 டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு. அண்ட் தென் bad debts வந்து 3,500. ஸோ பை பேட் டெட்ஸ் 3,500 அண்ட் தென் பை பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். அதாவது பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்கோம் 1 இயர்க்குள்ள நம்ம ப்ரீவியஸில் வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து 11,200 நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அமௌண்ட்டை கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம். அதைத்தான் நான் வந்து எனக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த வந்து 11,200 நான் வந்து இது அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். 11,200 அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் உள்ள பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் தென் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து என்னது 55,000 இஸ் given. ஸோ என்டர் ஆன் தி credit side 55,000 and then see the debit side opening balance 60,000 and then bills receivable discount. Bills receivable discount வந்து நம்ம இது bills receivable அக்கௌண்ட்டில் credit side என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம். அந்த என்ட்ரி ஆனது இங்கே டெபிட் சைடு டெட்டாஸில் வந்து டெபிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து இதுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்னா டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். அப்போ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார்னா டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட், அதாவது டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்கவுண்ட் 1,200 and then added the credit side 1,30,000 plus 5,500 plus 3,500 plus 11,200 plus 55,000. You get the answer rupees 2,05,200 and then added the debit item 60,000 plus 1,200. You get the answer 61,200. So 2,05,200 minus 61,200. You get the answer 1,44,000. This is the credit sales. This is the credit sales 1,44,000 and then open the bills payable account. Bills payable na liability. So opening balance credit side, closing balance debit side. So bills payable na opening எங்க இருக்கு அப்படின்னா 2,000 இருக்கு. அப்போ enter on the credit side by balance brought down opening balance 2,000 and then cash paid to bills payable. By payment against bills payable means cash paid to bills payable. Payment வந்து pay பண்ணிருக்கோம் பில்ஸ்க்கு. அப்போ 7,000. அப்போ enter on the debit side to cash account bills paid for bills payable. bills வந்து நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணுறது வந்து 7,000. enter on the debit side and then closing balance bills payable 3,000. so enter on the debit side but to balance carried down 3,000 closing balance and then added the debit item 7,000 plus 3,000. you get the answer 10,000 and then subtract the credit item 2,000. 10,000 minus 2,000 you get the answer 8,000. 8,000 is the sundry debtors. Sundry creditors bills accepted. Sundry creditors bills accepted and then open the sundry creditors account. The next open the sundry creditors account. Sundry creditors means liability. So opening balance வந்து credit side இருக்கும், closing balance debit side entry பண்ணுவோம். அப்போ sundry creditors உடைய opening balance rupees 25,000. you enter by balance brought down rupees 25,000 and then debit side cash paid to creditors இருக்கா 70,000. cash paid to creditors rupees 70,000. so you enter on the
debit side to cash account, cash paid for creditors rupees 70,000. And then discount allowed by suppliers means discount received. So enter on the debit side to discount received 3,500. and then bills payable ஒரு 8,000 நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கோம்ல, அந்த 8,000 வந்து டெபிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். டு பில்ஸ் அக்கௌண்ட் பேயபிள் அக்கௌண்ட், டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட், அதாவது பில்ஸ் அக்செப்டட் rupees 8,000. and then closing balance rupees 28,000 creditors. So enter on the debit side 28,000 to balance carried on. and then added the debit side 70,000 plus 3,500 plus 8,000 plus 28,000. You get the answer rupees 1,09,500. and then subtract minus 25,000. You get the answer 84,500. This is the credit purchase. This is the credit purchase. In this sum, opening balance when the bills receivable வந்து debtors of bills received during the year 11,200. credit sales 1,44,000. sundry creditors, the bills payable நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது sundry creditors மா, sundry debtors கிடையாது. sundry creditorsல வந்து bills accept பண்ணது வந்து 8,000. and then credit purchase வந்து 84,500. இதில் வந்து 3 மார்க்லையும் கேட்கலாம், இல்லை 5 மார்க்லையும் இந்த சம்மு கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. and then see the next illustration 17. some informations are given and then calculate them. Prepare trading profit and loss and balance sheet. Some informations are given. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 5 மார்க் சம்மில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங் இருக்குது. அப்போ டெப்டாஸு கிரெடிட்டாஸ்லாம் ஓப்பனிங் இருக்கா, ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் இருக்கா, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். அதில் வந்து ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங்கும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன இருக்குது மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இருக்கா, கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் கேபிட்டல் பார்க்கணும். அதாவது ஒரு 4 ஐட்டம்ஸ் பார்க்கணும். அதாவது ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து 5 மார்க்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போல ஃபஸ்ட்டு வந்து டெப்டாஸு கிரெடிட்டாஸில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கா, பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள்னாலும் சரி, அப்போ அதில் ஓப்பனிங் இருக்கா க்ளோசிங் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கேபிட்டல் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். இந்த ப்ராப்ளம் இந்த சம்மில் வந்து ஓப்பனிங் இருக்குது க்ளோசிங் இருக்குது. டெப்டாஸும் கிரெடிட்டாஸுடைய ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நமக்கு எது கேபிட்டலும் கொடுத்துருக்காங்க 1470ங்கிறது ஓப்பனிங். அப்போ நமக்கு எது மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன, அதாவது கிரெடிட் பர்ச்சேஸு கிரெடிட் சேல்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ ஓப்பன் தி டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்டு கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ open the debtors account. First open the debtors account and calculate them credit sales and credit purchase and then prepare the trading and profit and loss balance sheet. First open the debtors account. Debtors account நாலே debtors means asset. Asset na opening debit, closing வந்து credit. அப்போ இதில் வந்து debtors opening 2,50,000. So enter 2,50,000 to balance brought down. And then cash received from debtors. Cash received from debtors na by cash account 5,35,000. and then in this sum discount allowed is given. So by discount allowed rupees 25,000. and then closing debtors 3,50,000 is given. So enter on the credit side by balance carried on 3,50,000. and then added these credit side items 5,35,000 plus 25 plus 3,50,000. you get the answer 9,10,000. 9,10,000 minus 2,50,000. you get the answer 6,60,000. this is the credit sales. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் த கிரெடிட் சேல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் 6,60,000. and then calculate the credit purchase and that is opening for creditors account. creditors accountனாலே purchase, debtors accountனா சேல்ஸு. அப்போ கிரெடிட்டார்ஸ்னால் என்னது, தட் இஸ் த லயபிலிட்டி. லயபிலிட்டி மீன்ஸ் ஓப்பனிங் வந்து கிரெடிட் சைடு இருக்கும், க்ளோசிங் வந்து டெபிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். அப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் மீன்ஸ் கிரெடிட்டார்ஸுடைய ஓப்பனிங் வந்து 1,50,000. ஸோ என்டர் ஆன் தி credit side by balance brought on 1,50,000. and then cash paid to creditors rupees 4,50,000. you enter on the debit side to cash account. cash paid to creditors rupees 4,50,000.
and then discount received rupees 20,000. You enter on the debit side to discount received 20,000, and then creditors your closing balance 1,75,000. So enter on the debit side to balance carried on closing balance rupees 1,75,000. You added the debit side 4,50,000 plus 20 plus 1,75,000. You get the answer 6,45,000. 6,45,000 minus 1,50,000. You get the answer rupees 4,95,000. This is the credit purchase. அப்போ இந்த சம்மில் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கிரெடிட் சேல்ஸும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இந்த அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரேடிங்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இதில் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீ வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுடைய ஃபார்மேட் படிச்சிருப்ப. அதை வந்து ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கோ. In the books of Abdul, trading and profit and loss account for the year ended 31/3/2018. டெபிட் கிரெடிட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நீ இந்த சம்மு போடுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரேடிங்கோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நான் ஃபார்மெட்டை 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்து நீ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மெட்டை ஸ்டடி பண்ணு. அதுக்கப்புறம் இந்த சம்மை போட ஆரம்பி. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வந்து எப்பயுமே டெபிட் சைடு. அப்போ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்களா rupees 1 lakh, that is the opening stock. Stock 1/4/2017, that is the opening stock. So enter on the debit side to opening stock rupees 1 lakh, and then credits purchase is already you have find out rupees 4,95,000. So enter to purchase 4,95,000. the 4,95,000 calculate பண்ண amount நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். and then buy sales வந்து 6,60,000 already find out பண்ணியிருக்கோம். அந்த buy sales 6,60,000, and then closing stock இது வேஜஸ்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ omitted the wages, and then closing stock வந்து 31/3/2018. this is the closing stock 50,000. So enter on the credit side by closing stock rupees 50,000. You added the credit side 6,60,000 plus 50,000. You get the answer 7,10,000. 7,10,000 minus 1 lakh minus 4,95,000. இந்த 1 lakhம் 4,95,000 ஆட் பண்ணோம்னா you get 5,95,000. 7,10,000 minus 5,95,000. You get the answer rupees 1,15,000. This is the gross profit. Gross profit carried on, அதாவது balancing figure 1,15,000. இந்த gross profit வந்து நம்ம profit and lossல credit side entry பண்ணுவோம். அப்போ next வந்து prepare that profit and loss by gross profit. நம்ம ட்ரேடிங்கில் கால்குலேட் பண்ண 1,15,000 நம்ம கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம். அதான் by gross profit brought down rupees 1,15,000. and then discount received, discount allowed is given, and sundry expenses is given. So expenses வந்து நம்ம டெபிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இன்கம்மை கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம். அப்போ discount allowed means expenses. So enter on the debit side 25,000, and then two sundry expenses debit side 30,000, and then discount received is a income. So enter on the credit side by discount received 20,000, and then added the credit side 1,15,000 plus 20,000. You get the answer rupees 1,35,000, and then debit the added the debit side 25 plus 30. You get the answer 55,000. 1,35,000 minus 55. You get the answer 80,000. 80,000 is the net profit. 80,000 is the net profit. The net profit transfer to balance sheet, அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் prepare the balance sheet. Balance sheet as on 31/3/2018. liability amount, asset amount. first வந்து asset side entry பண்ணுவோம். first வந்து என்னது கேஷ் வந்து இதில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்பயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த 31/3/2018 இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஓப்பனிங்கை நம்ம என்ட்ரி பண்ண மாட்டோம். ஓப்பனிங் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்கிடுவோம். ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ் வந்து க்ளோசிங் வந்து 40,000 இருக்குது. அப்போ அசட் சைடு கேஷ் 40,000, அண்ட் தென் ஃபர்னிச்சர் 10,000 is given. So enter rupees 10,000 furniture. Closing stock rupees 50,000 is given. So enter the asset side stock 50,000. debtors on the closing balance 3,50,000. So enter the asset side
3,50,000. And then liability side you get sundry creditors rupees 1,75,000. This is the closing balance. So enter on the liability side sundry creditors rupees 1,75,000. And then opening capital as on 1/4/17 2,35,000, that is the opening capital. So enter on the liability side capital 2,35,000. add net profit 80,000. நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டில் கால்குலேட் பண்ண 80,000 நம்ம ப்ராஃபிட்டை கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ 2,35,000 + 80 you get the answer 3,15,000. and then drawing is given, so subtract 40,000. அப்போ 3,15,000 - 40 you get the answer 2,75,000. so added the liability side 1,75,000 plus 2,75,000 you get the answer 4,50,000. and then asset add the 4 items you get the answer 4,50,000. balance sheet வந்து நமக்கு tally ஆகும். அப்போ இந்த 5 mark sumனாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சம்மில் டெப்டாஸு கிரெடிட்டாஸு பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேபிளில் ஓப்பனிங் இருக்கா, ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் இருக்கா, அடுத்து கேபிட்டல் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும். அப்போ ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங்கும் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம சேல்ஸும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கால்குலேட் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் வந்து கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ் இஸ் கிவன், க்ளோசிங் ஐட்டம்ஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும். அதாவது சன்ரி டெப்டாஸும் கிரெடிட்டாஸுடைய க்ளோசிங் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கும். அப்போ நம்ம டெப்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஸோ இந்த சம்மில் வந்து நமக்கு க்ளோசிங்லாம் கொடுத்ததுனால நம்ம டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி டெப்டாஸும் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கிரெடிட் சேல்ஸும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற சம்மில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணி ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம வந்து இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 5 மார்க் சம்மு. திரும்ப பார்க்கும்போது இந்த சம்மெல்லாம் உனக்கு புரிஞ்சிடும். செக் த ப்ரீவியஸ் ஹோம்ஒர்க். ப்ரீவியஸோட ஹோம்ஒர்க் வந்து பேஜ் நம்பர் 35 எக்ஸசைஸ் நம்பர் 14 calculate the credit purchase. கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்னால் எதை கால்குலேட் பண்ணும், கிரெடிட் ஓப்பன் பண்ணும் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்னால் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். கிரெடிட்டாஸ்னால் லயபிலிட்டினா ஓப்பனிங் வந்து கிரெடிட் சைடு வரும், க்ளோசிங் வந்து டெபிட் சைடு வரும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லயபிலிட்டினா ஓப்பனிங் கிரெடிட் சைடு, டெபிட் வந்து க்ளோசிங் வரும். அப்போ இதில் ஓப்பனிங் கிரெடிட்டாஸ் 1,70,000. ஸோ பை பேலன்ஸ் brought down ஓப்பனிங் கிரெடிட் சைடு rupees 1,70,000. அண்ட் தென் டெபிட் சைடு cash paid to creditors rupees 4,50,000. so enter on the debit side to cash account 4,50,000. and then purchase return 20,000 is given, so enter on the debit side to purchase return 20,000. and then closing balance rupees 1,90,000. enter on the debit side to balance carried on rupees 1,90,000. added the debit items 6,60,000 and then subtract minus 1,70,000. 6,60,000 minus 1,70,000 you get the answer rupees 4,90,000. This is the credit purchase. This is the credit purchase. And then see the illustration 15. Calculate the total purchase. calculate the total purchase இருக்கு. அப்போ டோட்டல் பர்ச்சேஸ்னாலே கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம். இந்த சம்மில் பில்ஸ் பேயபிள்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் த பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் அண்ட் தென் ஓப்பன் த கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்து பில்ஸ் பேயபிள் ஓப்பன் பண்ணோம். பில்ஸ் பேயபிள்னால் நமக்கு லயபிலிட்டினா ஓப்பனிங் வந்து கிரெடிட் சைடு இருக்கும், க்ளோசிங் வந்து டெபிட் சைடு இருக்கும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் பேயபிள் ஆன் 1/1/2018 தான் ஓப்பனிங். அப்போ பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்டில் பை பேலன்ஸ் brought on கிரெடிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணுவோம் rupees 25,000. and then see the debit side to cash account. அதாவது cash paid for bills payable இருக்கா, bill paid for bills payable rupees 30. அதான் to cash account. cash paid for bills payable rupees 30,000. and then closing balance bills payable 20,000 is given, so enter on the debit side to balance carried on closing balance rupees 20,000. இந்த bills payable சம்பந்தமான என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம bills payable அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி பண்ணிடுவோம். and then added the debit side 30 plus 20 you get the answer rupees 50,000 minus credit side 25,000. 50 minus 25 you get the answer 25,000. this is the
sundry creditors account. Sundry creditors account அதாவது bills வந்து accepted balancing figure. Bills accepted 25,000 and then open the creditors account. Creditors means liability. So enter on the debit side. Close opening வந்து credit side enter பண்ணுவோம், closing வந்து debit side enter பண்ணுவோம். இதில் sundry creditors opening வந்து 1/1/2018 இது opening 30,000. So credit side entry பண்ணுவோம் by balance brought on 30,000 and then cash paid to creditors இருக்கு 1,20,000. So enter on the debit side to cash account. Cash paid to creditors rupees 1,25,000 and then 25,000 நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து பில்ஸ் பேயபிள் நம்ம கால்குலேட் பண்ண பேலன்சிங் அமௌண்ட்டை வந்து டெபிட் சைடு டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்டு நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம். பில்ஸ் அக்செப்டட் rupees 25,000. அது வந்து உனக்கு தெரிஞ்சதுக்காக தான் நான் வந்து அதை அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் purchase return is given. So enter on the debit side to purchase return and then creditors உடைய closing balance 31/12/2018 20,000. So enter on the debit side 25,000. You added the all debit side items 1,20,000 plus 25 plus 15 plus 25,000. You get the answer 1,85,000. 1,85,000 minus 30,000. You get the answer rupees 1,55,000. This is the credit purchase. And then in this sum calculate the total purchase. So total purchase na cash purchase is given rupees 2,25,000. So cash purchase plus credit purchase 2,25,000 plus 1,55,000. You get the answer 3,80,000. So total purchase na the cash purchase அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து டோட்டல் பர்ச்சேஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது தான் இந்த கேஷ் பர்ச்சேஸ் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம். மற்ற எந்த இடத்துலையுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம். அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள்னாலும் சரி பில்ஸ் பேயபிள்னாலும் சரி அந்த ஒரு வேர்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங்கு க்ளோசிங் பற்றி அது பில்ஸை பற்றி சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அல்லது பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் த டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் தென் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த பில்ஸ் பேயபிள்லையும் பில்ஸ் ரிசீவபிள்லையும் கண்டுபிடிக்கிற பேலன்ஸ் அமௌண்ட் பேலன்சிங் ஃபிகரை தான் நம்ம கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லையும் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்லையும் என்ட்ரி பண்ணுவோம். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் த கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அண்ட் தென் டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் பாருமா பேஜ் நம்பர் 35 எக்ஸைஸ் நம்பர் 16 இருக்குது. இதில் கால்குலேட் த credit purchase, credit sales, bills receivable, bills payable. ப்ரீவியஸில் எழுந்த எக்ஸைஸ் இல்லுஸ்ட்ரேஷனில் என்ன பார்த்தியோ அதை அப்படியே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சம்மை வந்து 2-3 தடவை கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சம்மை போடு. இந்த 16 சம்மில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கால்குலேட் த டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணு. செகண்ட் வந்து பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணு. அண்ட் தென் 17th சம் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸைஸ் நம்பர் 17 வந்து ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சம்மில் வந்து டெப்டாஸோ கிரெடிட்டாஸோடைய ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நம்ம டெப்டாஸ் ஓப்பன் பண்ணி கிரெடிட் சேல்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம், கிரெடிட்டாஸை ஓப்பன் பண்ணி கிரெடிட் பர்ச்சேஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நம்ம வந்து டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கிரெடிட் சேல்ஸும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அஸ் யூஷுவல் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம போகணும். இதுவும் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கிற மாதிரியே தான். அப்போ ஃபஸ்ட்டு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணி போட்டு பார்த்துட்டு அடுத்து இந்த 2 ப்ராப்ளமையும் நீங்கள் போடுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.